हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। यह सहित यह लेटेस्ट खबर सब को जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेबे आसतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी होछि मागणा मिलिब गहम चाउल, राशन कार्ड सामिल करंतु फैमिली मेंबर को नाम। आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट पर देशर कोटी कोटी लोक राशन कार्ड एक गुरुत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट साजिछि जो केवल मागणा किंबा सब्सिडी युक्त राशन नुहे सरकारी योजनार लाभ आपण उठाई पारिबे। तेबे अनेक राशन कार्डधारी रहिछन्ति जो माने सेमानकर राशन कार्ड तालिका एक नुआ परिवार सदस्यंकर नाम अपडेट करने को चाहते। वर्तमान इंटरनेट हेतु अनेक कार्य अच्छी जहाँ घरे बसी करा जाई परिबो। आपण जेकोसी प्रकार ऑनलाइन किंबा ऑफलाइन माध्यम राशन कार्ड रे एक नुआ नाम जोड़े सक्षम हो पारे। तेणु राशन कार्ड रे जड़े नुआ सदस्यंकर नाम जोड़ा स्थानीय खाद्य जोगाण विभाग को जातु। आपण राज्यर जिला चयन करूँ। आपण ऑफिस को जाई राशन कार्ड पर आपण आवश्यक फॉर्म पूरण करने को पड़ो। यह सहित आप घरे बसी ऑनलाइन माध्यम करेंगे। तेणु से आपण सर्वप्रथमे खाद्य जोगाण विभाग वेबसाइट को जातु जहाँकि pdsodsha.gov.in। परवर्ती खबरटी होछि राज्य में कमुछि दारिद्र्य हार, कहिले मंत्री राजेंद्र ढोलकिया। राज्य में कमुछि दारिद्र्य हार। 2011 रे दारिद्र्य हार 33.6% रही। नीति आयोग रिपोर्ट अनुसार 2023 जुलाई सुधा दारिद्र्य हार 15.68% को ह्रास पाई। तेज योजना और संयोजना मंत्री राजेंद्र ढोलकिया विधानसभा यह सूचना देते। केंद्र सरकार BRGF परी अनेक योजना बंद कर देथिले मध्य राज्य सरकार विभिन्न योजना माध्यम विकास जारी रखिंट। राज्य सरकार बिजु कंधमाल और अन्य निजस्व योजना माध्यम दारिद्र्य दूर करिबारे सफल होइछन्ते। परवर्ती खबरटी हेउछि राज्य में बदलिबा पाग, कालिठारु वर्षा संभावना। 2 दिनर प्रबल ताती पर राज्य में बदलिबा पाग। उपकूल और आभ्यंतरीण ओडिशा रे आकाश मेघुआ रहिबा सहित हालुका कुहुड़ी देखा मिलिबो। मेघुआ पाग प्रभाव में गतकाली रातिर तापमात्रा 2 डिग्री पर्यंत कमिछि। पश्चिम झड़ प्रभाव में एभली पाग परिवर्तन होइछि बोली आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सूचना दैछि। तेबे यही पश्चिम झड़ प्रभाव में आसंता कालिठारु उत्तर आभ्यंतरीण ओडिशार अधिकांश जिले में हालुका वर्षा हेबार संभावना रही। आसंता काली सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और नुआपड़ा जिले में हालुका वर्षा हेबो। या सहित 11 तारिख में वर्षार परिमाण विस्तृति बढ़िबो। परवर्ती खबरटी हेउछि बढ़िबो नाही लोन EMI, क्रमागत षष्ठ थर पई अपरिवर्तित रहिला रेपो रेट। रेपो रेट अपरिवर्तित रखिला भारतीय रिजर्व बैंक। रेपो रेट 6.5% रखिला रिजर्व बैंक। क्रमागत षष्ठ थर पई रेपो रेट अपरिवर्तित रही। 6 जणिया मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी रेपो रेट अपरिवर्तित रखिछन्ते। तबे से नहीं सूचना देछन्ती RBI गवर्नर शक्तिकांत दास। तबे शेष थर पई रिजर्व बैंक 2023 मसिया फेब्रुआरी 8 तारिख में रेपो रेट रे परिवर्तन करिथिला। सेतेबेले रेपो रेट को 6.25 रु 6.65% को वृद्धि करिथिले रिजर्व बैंक। परवर्ती खबरटी हेउछि आसंता वर्ष ठारू बंद होइजिबो BEd। शिक्षक हेबाकू आपणकू करिबाकू पड़िबो एही नुआ कोर्स। जदि आपण मध्य शिक्षक हेबार स्वप्न देखुछन्ति तेबे आपण एही गुरुत्वपूर्ण कथाटी निहाती जानतु। आसंता वर्ष ठारू भारत में BEd कोर्स बंद हेबाकू जाउछि। वर्तमान ताहार स्थान रे नुआ कोर्स आसीबाकू जाउछि। तेबे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन तथा NCTE ए संपर्क रे एक विज्ञप्ति जारी करिछि। आसंता वर्षरू 4 वर्षर BEd एवं BSc BEd बंद करा जाउछि। वर्तमान ताहार स्थान रे एक समन्वित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम आरंभ हेबो। या सहित समग्र सिलेबस परिवर्तन हेबो। केवल सेतिक नुहे वर्तमान BCM छात्र माने मध्य एही कोर्स करि परिबे। नुआ शिक्षा नीति अनुसार नुआ शिक्षक प्रस्तुत करने सरकार चेष्टा करुछन्ते। परवर्ती खबरटी हेउछि अंडर वाटर मोड सहित आसीबो iPhone 16। एबे पानी भितरे मध्य व्यवहार करि परिबे iPhone। आजिकली एप्पल आईफोन चाहिदा बेस अधिक रही। प्रत्येक स्मार्टफोन यूजर आईफोन व्यवहार करने को चाहते। तेज नूतन सीरीज लॉन्च होबार मात्र किछि मास होइछि। एबे आईफोन 16 विषय आलोचना आसीछि। चलित वर्ष अक्टोबर मासरे एप्पल आईफोन 16 लॉन्च करिबो। आईफोन आगामी सीरीज आसीबा पई तथापि किछि समय रही, किंतु यार भितरे फीचर एबे लीक हो सारी। एक लेटेस्ट रिपोर्ट रे आईफोन 16 रो एक यूनिक फीचर प्रकाश पाई। कंपनी अंडर वाटर मोड सहित आईफोन 16 सीरीज लॉन्च करि पारे। परवर्ती खबरटी हेउछि आसिला खुशी खबर, सेना रे बाहरिला अग्निवीर नियुक्ति।
ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ରହିଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଅଗ୍ନିବୀର ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରୁ ଏହାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ joinindianarmy.nic.in ରେ ଯାଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ସହିତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏକ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ସେଥିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ବିବାହର 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭବ ଓ ବର୍ଷାଙ୍କର ହେଲା ଛାଡ଼ପତ୍ର। ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଅନୁଭବ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିବାଦରେ ପଡ଼ିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। 10 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଛି ଶେଷ। ଓଲିଉଡର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଷ୍ଟାର ଦମ୍ପତିଙ୍କର ହୋଇଛି ଛାଡ଼ପତ୍ର। ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସୋଶାଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ସେହିପରି ବିବାହର 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଆଗରୁ ଏହି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ଅନୁଭବ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଗୁରୁବାର ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ବିବାହକୁ 10 ବର୍ଷ ପୂରିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ 10 ବର୍ଷର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ହୃଦୟହୀନ ଏବଂ ଅର୍ଥହୀନ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି ଅନୁଭବ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର। 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଠାଯିବ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ହବ୍କୁ ଜଗିବ ପୋଲିସ। ଫେବୃଆରୀ 16 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ଯୁକ୍ତ 2 ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବା CHSE ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ହାତରେ ଆଉ କମ୍ ସମୟ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଓ ଉତ୍ତର ଖାତା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ହବ୍ ବା EMH ଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଇବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସହିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ପଠାଯିବ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ହବ୍ରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ CCTV ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ପୁଲିସ ମୁତୟନ କରିବାକୁ 202 ହବ୍ ସୁପରଭାଇଜର ତଥା କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଏଣିକି ଅନଲାଇନରେ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ। 1500 ହାଇସ୍କୁଲରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିବେଶନରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ଆଲୋଚନାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଏହିସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 5T ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗବେଷଣା ନିମନ୍ତେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନରେ ଏକ କର୍ପସ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରାଯିବ। ସେହିପରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିବୋର୍ଡ ଏବଂ ଫଣ୍ଟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଲିପିର ମାନକିରଣ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ଏହା ବାଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1500 ହାଇସ୍କୁଲରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ତେବେ 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଐତିହ୍ୟ ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଫେବୃଆରୀ 16 ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ସେପରି 20 ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 15ଟି ରାଜ୍ୟର 56 ଜଣ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର 3 ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଶାସକ ବିଜେଡି ପାଖରେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ରହିଛି। ତେବେ ଏହିଠାରେ ସୂଚନା ଥାଉ କି ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 27ରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 15ଟି ରାଜ୍ୟର 56ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର 3 ସାଂସଦ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଓ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେଉଛି। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅବଧି ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫେବୃଆରୀ 27ରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି। ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଅନଲାଇନରେ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରରେ 2024-25 ବ୍ୟାଚ୍ରେ ନାମ ଲେଖା ଲାଗି ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିଷୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 2024 ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତେବେ ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର.org ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ 21ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଫୋନ୍ପେର ଇଣ୍ଡିଜ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଦେବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ୱାଲମାର୍ଟ ମାଲିକାନା ବିଶିଷ୍ଟ ଫୋନ୍ପେ ଏବେ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 21ରେ ଫୋନ୍ପେ ଏହାର ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଇଣ୍ଡିଜ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଫାର୍ମ ଏହାର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଡେଭଲପର ମାନଙ୍କର ଲାଗି ଏହାର ଆପ୍ ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍ ଖୋଲିବାର 4 ମାସ ପରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର
ନିଜର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେମାନଙ୍କର ଆପ୍ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।